모든 영광과 존귀와 찬송을 하나님께 올려드립니다. 지금부터 2025년도 밴쿠버 한인장로교회 장학금 전달식을 시작하겠습니다. 이름을 호명하시는 분은 앞으로 나와주시기 바랍니다. 첫 번째로 조나단 앤더슨, 데이비드 두 명이 이제 선정된 이유는 잠시 말씀드리면요. 첫 번째는 이제 학업 성적과 이제 두 번째는 가정 형편을 고려했고요. 이 두 사람이 최종적으로 이제 장학위원회에서 요구하는 사항에 부합되었기 때문에 선정하게 되었습니다. 장학증서. 이 사람은 2025년도 밴쿠버 한인 장로교회 장학생으로 선정되었기에 이 증서를 수여합니다. 밴쿠버 한인 장로교회 담임 목사 송성민. 장학증서 데이비드 오 이하동문. 다음으로 목사님의 축복 기도로 마지막으로 장학금 수여식을 마치겠습니다. 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 오늘 이 자리에 주님의 은혜 가운데 조나단과 데이빗이 장학금을 수여받습니다. 이 두 분을 주님의 이름으로 축복하며 하나님 앞에 올려드립니다. 주님, 이들이 앞으로 걸어가게 될 인생의 길이 세상이 말하고 쉽고 편안한 길이 아니라 좁고 험할지라도 진리의 길, 생명의 길, 주님이 기뻐하시는 좁은 길을 걸어가는 두 친구들이 되게 인도하여 주시옵소서. 그 길에서 때로는 외롭고 지칠지라도 주님의 동행하심을 믿으며 견디고 이겨내어 하나님께 영광을 돌리는 복된 삶이 되게 인도하여 주시옵소서. 또한 하나님께서 주님이 그들에게 허락하신 인생을 억지로 끌고 가는 고된 무게로 여기지 않게 하시고 항상 그의 삶 가운데 기쁨과 감사로 행복과 찬양으로 넘치게 살아가게 인도하여 주시옵소서. 그들의 삶 속에서 작은 것 하나에도 주님이 주신 은혜임을 발견하며 자신의 삶을 소중히 여기며 즐거워하며 살아가게 인도하여 주시옵소서. 무엇보다도 이들이 인생의 주인이 자신이 아니라 세상도 아닌 하나님 한 분이심을 깨닫게 하여 주시사 주님이 함께 하시고 주님이 사용하시는 복된 삶이 되게 하시며 날마다 주님의 뜻을 따라 살아가는 참된 청지기로서의 삶을 살게 인도하여 주시옵소서. 이들의 앞길에 주님의 평안과 축복이 함께 하기를 간절히 소망하며 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 다시 한번 이 두 분을 위해서 영광의 박수로. 교회 소식을 전해드리겠습니다. 먼저 교회 소식에 앞서서 우리 금주의 가정을 함께 우리 축복하고 환영하겠습니다. 금주의 가정은 우리 문준자 성도님입니다. 여러분들 혹시 문준자 성도님을 물론 다들 알고 계시겠지만 이 자리에 참석하지 않으셨습니다. 하지만 계속해서 기도해 주셔서 꾸준하게 신앙으로 자라고 성장할 수 있도록 우리 문준자 성도님을 위해서 기도해 주시기를 바랍니다.
이 시간 다 같이 금주의 가정을 축복하겠습니다. 하나님 복 내려 주소서. 사랑스러운 주님의 자녀에게 하나님 복 내려 주소서. 금주의 가정인 가족에게 축복을 빕니다. 주님의 크신 축복을 손 내밀고 빕니다. 넘치도록 내리소서. 축복합니다. 이 시간 우리 좌우에 계신 분들과 앞뒤에 계신 분들과 평화의 인사를 나누도록 하겠습니다. 한 주간 동안 평안하셨습니까? 성경 말씀은 야고보서 1장 5절에서 8절의 말씀입니다. 야고보서 1장 5절에서 8절의 말씀입니다. 다 같이 한 절씩 교독하겠습니다. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 이런 사람은 무엇이든지 주께 얻기를 생각하지 말라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 아멘. 야고보서 1장 5절에서 8절의 말씀을 통해 믿음과 의심이라는 말씀으로 함께 은혜를 나누도록 하겠습니다. 이 말씀은 우리의 신앙 여정에서 필연적으로 마주하게 되는 의심이라는 문제를 정면으로 다루고 있습니다. 여러분, 아무리 믿음을 강조하기는 하지만 의심이 들 때가 참 많죠. 가능할까? 이런 의심에 대해서 오늘 한번 깊이 묵상해 보도록 하겠습니다. 우리는 어떻게 믿음 안에서 견고히 설 수 있는지를 오늘 본문의 말씀이 잘 말씀해 주고 있습니다. 오늘의 말씀을 시작하기에 앞서서 저는 여러분들에게 영화 한 편을 소개하도록 하겠습니다. 예수는 역사다라는 예고편을 우리 영상을 통해서 한번 보도록 하겠습니다. Somebody wanted to do an investigation into Christianity. Where would you start? But whenever someone looks in those eyes for the first time, How can we even talk about historical evidence for the resurrection? The Gospels are filled with contradiction. The empty tomb is based on evidence. And isn't evidence your trade? Where would you start? Unless you want to do 2 years of seminary, I'd say go straight for the jugular. The entire Christian faith hinges on the resurrection of Jesus. If it didn't happen, it's a house of cards. Right, so where are the facts, Dr. Habermas? The resurrection narrative is more legend than it is history. Really? Well, not according to historical records. Did you know that we have a report of the resurrection with specific eyewitnesses that dates all the way back to within months of the resurrection itself? But they were already followers of Jesus. Well, not all of them. Think of Saul of Tarsus. He originally was a persecutor of Christians. He hunted them down and killed them. Yet he died the Apostle Paul, proclaiming that Jesus was the Son of God. But let's not kid ourselves here. People die for lies all the time. 900 people died drinking poison Kool-Aid at Jonestown. True, and there are other examples like that throughout history, but here's the difference. People don't willingly drink poison for something that they know is a lie. Fair point. If the early church martyrs knew that the resurrection was a hoax, then why would they willingly die for it? Would you? I have one of the fragments in my collection.
Quite a treasure, isn't it? After the New Testament and the Iliad, the runners-up don't even come close. We only have 100 copies of Sophocles, 7 copies of Plato's Tetralogies, and only 5 copies of anything by Aristotle. In fact, if you laid the surviving copies of Aristotle one on top of the other, they would make barely 4 feet. You do the same with surviving copies of the New Testament, the stack would be a mile high. Nothing else in history even comes close. How is that for reliable? And no one's ever proven if the shroud is the actual burial cloth of the Christ. But whenever someone looks in those eyes for the first time, the Galilean who hung on the cross 2 millennia ago suddenly becomes a real person. But why would he do it? Why allow himself to be killed? If he really is the Son of God, why not use his power to defend himself? The answer to that is what got me out of the dirt and into the church. It's really very simple. Love. Maybe the reason that the tomb was empty was because Jesus' body was never there in the first place. Because we know that the Romans used to throw the bodies of crucifixion subjects to the dogs, right? Well, there's no evidence for that, but there are specific records that didn't happen to Jesus. And what records are those? Well, actually, the earliest recorded accounts tell us that Jesus was properly buried in a tomb. And the Romans did allow for burial of some crucifixion victims. But then there's something that still doesn't add up To me about all of these supposed eyewitnesses. that claim to have found Jesus' empty tomb. What, the fact that they were all women? Yeah, because we know that according to Jewish customs, women were deemed to be unreliable witnesses. Am I right? Well, true. So why did all 4 gospel writers record that it was women who discovered the empty tomb? I'm asking you that. Well, if you were a first century Jew making up this story out of thin air, then you would never say that women discovered the tomb. I can refer you to one of the most impartial sources that I know. You trust the Journal of the American Medical Association? Of course, it is a stellar scientific journal, even I will admit that. On the physical death of Jesus, clearly the weight of the medical and historical evidence indicates that Jesus was dead before the wound to his side was inflicted. Accordingly, interpretations based on the assumption that Jesus did not die on the cross appear to be at odds with modern medical knowledge. 이 영화는 시카고 트리뷴의 기자였던 리 스트로벨의 실화를 바탕으로 한 영화입니다. 혹시 보신 분들 계시나요? 잠깐 영화에 대해서 소개를 하면 그는 무신론자입니다. 예수님의 부활에 대해서 그는 합리적인 의심을 품게 되었습니다. 왜 합리적인 의심을 품게 되었냐면 그는 기자로서 명예로운 상을 받았습니다. 그래서 그거를 축하하는 자리에 가족들과 함께 식사하는 자리가 있었는데 그 식사 자리에서 자신의 딸이 음식이 목에 걸리는 위험한 상황에 처하게 됩니다. 그런데 그 옆에 다행히 간호사가 있었는데 응급조치를 통해서 그 아이는 살게 되었습니다. 이것을 통해서 그 아내가 기독교를 믿게 되었습니다. 그런데 이 아내가 기독교를 믿고 난 후에 열심히 교회도 다니다 보니 이런 것들을 의심하고 예수를 믿는다는 것은 기독교 신앙을 갖는다는 것은 그에게는 합당하지 않았던 것 같습니다. 그래서 그는 예수의 부활이 허구임을 증명하기 위해서 치밀하게 부활에 대해서 의심하고 파고들기 시작했습니다. 그래서 영화에서 본 것처럼 과학, 역사, 의학, 심리학 등 모든 합리적인 근거들을 동원해서 예수의 부활을 반박하려고 했습니다. 하지만 그의 치밀한 의심과 그 과정 끝에 그는 오히려 예수의 부활이 역사적인 사실임을 인정하고 그가 예수를 믿게 되는 영화라는 것을 이 영화는 보여주고 있습니다. 오늘 우리가 이 영화를 통해서 그가 가졌던 의심, 그 의심이 오늘 본문의 주제와 매우 깊은 연결이 되어 있습니다.
의심은 단순히 뭔가를 확신하지 못하는 것을 넘어 어떤 사실의 진정성, 능력에 대한 불확실성이나 불신을 느끼는 심리 상태입니다. 우리는 살면서 수도 없이 많은 의심을 경험하면서 살아갑니다. 이것은 이러한 신앙적인 의심은 신앙의 영역에서도 의심은 피할 수 없는 현실입니다. 우리가 아무리 믿음을 강조하기는 하지만 다 믿어지세요? 그것이 정말로 일어날까라는 의심을 한 번도 해본 적이 있나요? 우리는 사실 속으로는 많이 생각은 하고 하나님이 정말로 계실까? 혹은 내 기도를 듣고 계실까? 왜 나에게 이런 고난이 올까? 등등의 많은 질문들을 하면서 우리는 우리의 신앙이 흔들린다는 것을 우리는 수도 없이 많이 경험해 보았을 것이 분명합니다. 오늘 말씀은 바로 이러한 의심의 문제, 특별히 하나님께서 지혜를 구할 때 찾아오는 의심에 대한 어찌 보면 야고보 사도의 명확한 방향성을 우리에게 제공하는 것이 오늘 본문의 말씀입니다. 본문의 내용을 여러분들에게 잠시 소개하도록 하겠습니다. 야고보서 1장 5절의 말씀에 이렇게 시작합니다. 화면을 보시면 말씀이 나올 건데, 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 참 위로가 되고 확신이 되는 말씀입니다. 여러분, 지혜가 필요하죠? 하나님께 지혜를 구하면 정말로 지혜를 주실까요? 아멘이라고 몇 분들이 답변을 하는데 의심하시는 분들도 혹시 있나요? 의심을 할 수도 있죠. 하나님이 정말로 지혜를 줄까? 라고 하는 의심을 우리는 할 수도 있을지도 모르겠습니다. 우리는 지혜가 필요할 때가 참 많습니다. 어떻게 살아야 할지, 무엇을 선택해야 할지, 어려운 문제에 부딪혔을 때 어떻게 해결해야 할지 막막할 때가 참 많죠. 이때 우리는 우리 자신의 부족함을 인정하고 하나님께 지혜를 구하는 모습이 필요합니다. 믿음을 가지고 주님 앞에 지혜를 달라고 구하면 하나님은 주십니다. 그래서 우리는 여기에서 주목해야 될 것이 무엇이냐면 하나님의 성품입니다. 하나님의 성품은 뭐냐면 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 아니하시는 분이다 라고 소개를 합니다. 우리가 지혜가 부족해서 하나님께 나아갈 때 너는 그것도 모르냐 라고 책망하거나 왜 이제야 구하느냐 라고 꾸짖지 아니하시고 구하는 사람에게 하나님은 후히 주신다 라고 말씀합니다. 그래서 여러분들, 종종 우리는 지혜를 주님 앞에 달라고 구하기도 합니다. 그런데 문제는 의심을 하지 않고 구해야 되는데 의심이 들까요, 안 들까요? 들겠죠. 오늘 본문의 말씀에 하나님은 귀한 약속을 우리에게 해주십니다. 지혜를 주시겠다라는 약속을 해주시는데 그 약속 뒤에 중요한 경고가 따릅니다. 6절에서 8절의 말씀을 보게 되면 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 주께 얻기를 생각하지 말라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 의심하는 자는 줄까요, 안 줄까요? 받을 생각을 말아라 라고 이야기를 하는 겁니다. 의심이 드는데 어떻게 합니까? 여러분, 의심이 드는데 어떻게 합니까? 의심을 하면 받을 생각을 말아라 라고 하는 말씀입니다. 참으로 어려운 말씀이죠. 조금도 의심하지 말라고 야고보 사도는 단호하게 이야기를 합니다. 의심하는 자를 바람에 밀려 요동하는 바다 물결이라고 비유를 합니다. 그래서 우리는 여기에서 의심에 대해서 한번 생각해 볼 필요가 있는 것 같습니다. 기도를 하고 난 후에 의심을 하면 잘못된 건가요? 믿음으로 구하긴 구했는데 끝나고 났더니 의심이 들어요. 잘못됐습니까?
보통 우리가 생각하기에 의심이라는 것은 뭐의 반대말이죠? 믿음의 반대말이라고 생각을 합니다. 의심하는 것이 정말로 믿음이 없다는 것을 증명하는 것일까요? 믿음이 없으니까 의심하는 것 아니냐라고 반문을 하겠지만 정말로 그럴까요? 이런 의심은 우리의 삶에 어떠한 영향을 미치는지, 의심이 우리의 삶에 영향을 미친 예들을 일단 먼저 한번 살펴보도록 하겠습니다. 과학의 영역에서는요, 과학적 탐구와 발전을 이끌어내는데 의심이라는 것이 절대적으로 필요합니다. 여러분들 과거의 역사를 통해서 알고 있다시피 과학은 의심에서 시작하여 발전합니다. 과거 많은 사람들이 믿었던 것이 뭘까요? 천동설을 믿었죠. 그때 당시에는 지구를 중심으로 태양이 돈다 라고 생각을 했습니다. 절대적인 진리였습니다. 그런데 코페르니쿠스와 갈릴레오 같은 사람은 정말로 지구가 우주의 중심일까라고 뭐를 했죠? 의심을 했습니다. 의심을 하고 살펴보니 결국 그 의심은 천동설이 아니라 지동설이 맞다는 것을 다시 한번 확인해 준 것이죠. 어찌 보면 혁명적인 발견으로 이어졌습니다. 이렇게 의심이 기존의 지식을 비판적으로 검토하고 더 정확한 진실을 탐구하려는 적극적인 자세라는 것을 과학의 영역에서는 잘 보여주고 있습니다. 그래서 과학에서는 의심을 하는 것을 통해서 그 시작이 진행이 됩니다. 또 우리는 이 의심이 항상 나쁜 것은 아닙니다. 법정에서도 정의 구현을 위해서 의심은 반드시 필요합니다. 법정에서 무죄 추정의 원칙이 있습니다. 그리고 법정에서는 합리적인 의심이 있습니다. 그런데 이 무죄 추정의 원칙과 합리적인 의심은 진실을 밝혀내는 데 중요한 도구로 활용이 됩니다. 검사는 이 사람이 이렇게 해서 잘못을 했습니다 라고 주장을 합니다. 그러면 변호사는 어떻게 하죠? 끊임없이 그 주장에 대해서 의심을 제기함으로 그 증거에 허점을 파고드는 것이 변호사가 해야 될 일인 것이죠. 그래서 판사나 배심원은 모든 증거를 바탕으로 피고인이 정말로 유죄일까? 혹은 다른 가능성이 없을까라고 하는 합리적인 의심을 계속해서 숙고를 하게 됩니다. 이러한 의심은 섣부른 판단을 경계하는 것이고 진정한 정의를 구현하기 위해서 법정에서는 꼭 필요한 필수적인 과정입니다. 의심은 이렇게 긍정적인 면도 있지만 부정적인 면도 있습니다. 관계에서, 개인적인 관계에서 불신을 야기하는 것이 의심이기도 합니다. 의심은 때때로 관계를 파괴합니다. 부부 사이도 그렇고 친구 사이도 그렇고 마찬가지입니다. 배우자의 사소한 행동이나 친구의 약속에 대한 의심이 싹트면 어떻게 될까요? 당연히 관계에 금이 가기 시작하는 것이죠. 사실 여부를 떠나서 관계에 깊은 상처를 남길 수가 있습니다. 나를 정말로 속이는 걸까? 이 약속을 지킬까라고 하는 의심은 신뢰를 약화시키고 거기에 질투, 불안, 분노를 유발하게 합니다. 그러므로 말미암아 그 관계는 깨지게 되어 있는 것이죠. 이렇게 의심이라는 것은 우리의 삶에서 긍정적으로 작용도 하지만 부정적으로도 작용을 합니다. 이 의심하는 것은 인간 본연의 모습이고 어찌 보면 자연 발생적이기도 합니다. 하지만 의심을 하는 주된 목적이 무엇인지를 우리는 분명히 깨달아야 됩니다. 말씀드린 것처럼 의심하는 주된 목적은 뭘까요? 전후 사정을 잘 살펴봐라 라는 것입니다. 그리고 정확하고 올바른 길로 가기 위한 합리적인 의심을 하라라는 것입니다. 이것도 신앙에 적용을 할 수 있는 부분인 것이죠. 그래서 많은 신학자들은 혹은 목회자들은 의심을 단순히 믿음의 반대편에 서 있는 것이 아니라 믿음의 여정에 반드시 필요한 요소라는 것을 이야기를 하고 있습니다.
그 이유는 다음과 같습니다. 의심을 하게 되었을 때 믿음의 부재가 아닌 믿음의 한 요소라는 것입니다. 여러분들, 도마의 모습을 우리는 잘 기억하고 있을 것입니다. 도마가 예수님이 부활했다는 것을 의심을 하죠. 그 당시 다른 사람들은 부활했다고 하니까 다 믿었을까요? 아니요. 당연히 의심하는 것은 마찬가지입니다. 의심을 해야죠. 어떻게 죽은 사람이 살아납니까? 그래서 의심은 신앙적인 성찰과 질문의 촉매제가 될 수 있습니다. 건강한 의심은 맹목적이거나 피상적인 믿음에 만족하지 않고 자신의 신념을 비판적으로 성찰하고 질문하게 합니다. 내가 무엇을 왜 믿는가? 이 가르침에 대한 이 가르침이 정말로 진실한가? 라는 그러한 질문을 통해서 우리의 신앙은 더욱더 깊이 있게 탐구되어지고 또한 성숙해지는 과정이 되는 것이죠. 이러한 질문과 의심이 없다면 우리는 어떤 신앙으로 변모할까요? 맹목적인 신앙으로 변모할 수밖에 없습니다. 여러분, 맹목적인 신앙이 얼마나 위험한지 여러분들 스스로도 잘 알고 있을 것입니다. 두 번째로는 지적인 혹은 영적인 성장의 동력이 됩니다. 왜냐하면 의심은 지적 호기심과 영적인 간절함을 자극하여서 더욱더 깊은 신앙적 성숙함에 이르게 합니다. 여러분, 니고데모를 잘 아시죠? 니고데모는 율법에 정통한 사람입니다. 밤에 예수님께 찾아와서 여러 가지 많은 궁금한 사항들을 물어봅니다. 그래서 그가 어떻게 됐을까요? 자신의 신앙을 깨닫고 결국에는 예수님의 무덤 앞에 가서 장사까지 이르게 하는 놀라운 지적 성장과 영적인 성숙함을 보여주는 모습을 보여주고 있는 것이죠. 기존에 자신이 갖고 있던 믿음에 대한 도전은 새로운 관점을 열어주고 기존의 신앙강을 확장하고 재구성하는 기회를 제공하는 것입니다. 이러한 건강한 의심을 통해서 무조건적인 혹은 맹목적인 신앙으로 가지 말라는 것이 의심이 우리에게 주는 긍정적인 요소라는 것입니다. 이제 우리는 의심에 대해서 살펴보았으니 믿음에 대해서도 한번 살펴보도록 하겠습니다. 그럼에도 불구하고 성경은 의심하는 마음으로 구하는 것을 경계하고 있습니다. 이런 사람은 받을 생각을 도대체 하지 말아라 라고 이야기를 하는 것이죠. 믿음으로 구하는 것이 중요하다는 것을 말씀하고 있습니다. 그런데 여기에서 말하는 믿음은 의심의 부재만을 의미하지 않고 믿음은 의심을 넘어서 선택이며 신뢰라는 것을 강조하고 있는 것이죠. 불확실성 속에서 신뢰는 찾아오는 것입니다. 전에도 한번 예화를 들었던 것 같은데 어떤 사람이 이제 관광을 하다가 절벽 아래로 떨어지게 되었습니다. 그런데 다행히도 나뭇가지를 붙잡았습니다. 그래서 소리칩니다. 나 좀 도와주세요. 아무도 대답이 없습니다. 그런데 그때 하늘에서 음성이 들려옵니다. 뭐라고요? 그 손을 놔라. 놓을 사람. 그 손을 놓을 사람 있습니까? 아무리 믿음이 충만한 사람이라 할지라도 그 자리에서 손을 놓을 수 있을까요? 믿음은 이 모든 것을 명확하고 확실하기 때문에 갖는 것이 아니다라는 것을 이야기하고 있습니다. 오히려 불확실하고 이해가 되지 않는 상황 속에서도 하나님의 선하심과 약속을 우리가 신뢰하기로 선택하는 것입니다. 꾸짖지 아니하시는 자에게 하나님은 꾸짖지 아니하시고 뭐를 줘요? 지혜를 줍니다. 우리는 그 지혜를 주님이 주신다는 것을 어떻게 해야 될까요? 믿음으로 받아들이고 물론 이해가 되지 않지만
그것을 하나님의 선하신 약속과 신뢰하기 때문에 하나님이 주실 거야 라는 믿음으로 우리가 그거를 받는 것이겠죠. 만약에 그러한 상황에 되어 있을 때 하늘의 음성이 그 손을 놓으라고 한다면 우리는 하나님의 선하신 약속 하에 우리는 그 손을 당연히 놓는 것이 믿음이라는 것입니다. 모든 의문이 해소되어야만 믿을 수 있다면 그것은 믿음이 아니죠. 어찌 보면 지식이나 증명에 가까울 것입니다. 또한 믿음은 단순히 감정적인 확신이 아니라 하나님을 의지하고 그분의 말씀에 순종하겠다고 하는 의지적인 결단이기도 합니다. 의심의 그림자가 드리워질 때 하나님을 선택하고 그분께 나아가는 행위가 믿음의 본질인 것입니다. 하나님이 나를 돌봐주신다는 믿음 때문에 그 손을 놓는 것이지 모든 의심이 사라져서 그 손을 놓는 것이 아니다라는 것입니다. 또한 긍정적으로 믿음은 하나님과의 관계적인 신뢰를 의미합니다. 지혜를 주신다고 했으니 나는 하나님을 신뢰하여서 주님이 나에게 지혜를 주실 거야 라고 하나님을 믿고 신뢰하는 것이죠. 우리가 사랑하는 사람의 모든 것을 이해하고 통제할 수 없어도 신뢰하듯이 하나님과의 관계도 마찬가지인 것 같습니다. 신뢰가 필수적인 것이죠. 그래서 우리는 의심과 믿음의 상관관계를 보게 되면 의심은 견고한 믿음으로 나아가는 길을 제공한다라는 것입니다. 우리 모두는 불완전한 인간이기에 믿음이 흔들릴 때가 있습니다. 믿음이 흔들리는 것 자체는 인간으로서 어찌 보면 매우 자연스러운 현상입니다. 믿음이 흔들리지 않는 사람은 아무도 없습니다. 중요한 것은 흔들림 그 자체가 중요한 것이 아니라 흔들릴 때 우리가 어떻게 반응하느냐가 더 중요한 것이겠죠. 누구를 향해 다시 시선을 돌리는가라는 것입니다. 베드로가 무리를 걸었습니다. 가능한가요? 주님이 오라고 했을 때 무리를 배를 박차고 뛰어서 걸어갈 사람이 누가 있겠습니까? 성경은 우리에게 참으로 의심을 많이 품게 하는 역사적인 사건들이 많이 있습니다. 베드로가 무리를 걸었을 때 그 모습이 어떠한 모습이었는지를 한번 생각해 보시기를 바랍니다. 우리는 의심이 믿음을 더 견고하게 하는 통로가 된다는 것을 분명히 깨달아야 될 줄로 믿습니다. 의심과 믿음의 상관관계는 마치 믿음에도 불순물이 있는 것처럼 그 불순물들을 제거하는 재련의 과정과도 마찬가지입니다. 그래서 의심은 정화의 도구인 것이죠. 의심은 믿음 속에서 섞여 있을 수 있는 어찌 보면 맹목적인 것, 피상적인 것, 자기 중심적인 요소를 드러내는 역할을 합니다. 그래서 고난이나 질문을 통해 믿음이 흔들릴 때 그 과정을 통과하고 불필요한 것들이 떨어져 나가고 더 순수하고 견고한 믿음만 남게 되는 것이죠. 철은 재련의 과정을 통해서 강철이 됩니다. 의심의 과정의 산을 넘어야 우리의 믿음이 더 견고해지는 것이죠. 믿음을 견고하게 하는 과정이라는 것입니다. 의심에 직면하고 해소하려는 노력의 과정 속에서 우리의 믿음의 근육들은 더욱더 크게 되는 것이지요. 또한 새로운 믿음의 동기부여를 하는데 우리가 영화를 통해서 보았던 것처럼 예수는 역사다라는 리 스트로베리 자신이 품었던 그 의심처럼 비판적인 의심이 오히려 진리를 향한 간절한 탐구로 이어져 궁극적으로는 그도 역시 믿음의 길을 걸어가는 자가 되었다는 것입니다. 이것이 바로 의심이 우리에게 주는 믿음의 요소라는 것입니다. 많은 목회자나 신학자들은 의심이
신앙의 여정에서 자연스럽고 심지어는 필요한 부분이라고 이야기를 합니다. 예를 들어보면 유명한 폴 틸리라는 신학자가 있습니다. 의심은 믿음의 반대가 아니라 믿음의 한 요소이다라고 말씀을 하고 있습니다. 중요한 것은 의심 자체가 아니라 의심을 어떻게 다루고 반응하냐라는 것입니다. 여러분, 우리는 신앙생활 할 때 오늘 본문의 말씀에도 지혜가 필요할 때 구하라 라고 했는데 구하면 주신다라는 믿음을 가지고 기도해야 됩니다. 그런데 정말로 주실까 의심을 품게 되죠. 또한 두려워하고 회피하는 경우들도 있을 것입니다. 그럴 때 의심이 들 때 우리는 솔직하게 하나님께 아뢰고 질문해야 됩니다. 그러는 하나님은 우리의 변치 않는 성품과 약속의 말씀으로 우리를 굳건하게 세워주실 줄로 믿습니다. 의심을 넘어 믿음의 선택을 하는 의지적인 결단을 해야 된다라는 것이 오늘 본문의 말씀이 우리에게 주는 메시지인 줄로 믿습니다. 저와 여러분 모두도 신앙생활을 하면서 하나님의 말씀에, 하나님에 대한 신뢰에 우리는 의심을 품게 되어 있습니다. 하지만 이 의심의 장애물을 넘어서야만 우리는 더 견고한 믿음으로 자란다는 것을 여러분들 꼭 깨달으시고 주님께 나아가는 저와 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 주님, 기도는 우리의 크나큰 특권입니다. 믿음을 가지고 주님 앞에 지혜도 구하고 여러 가지 많은 것들을 구합니다. 그런데 기도하고 나선 후에 의심이 들기도 합니다. 정말로 주실까? 나를 치료해 주실까? 이러한 의심의 산을 넘어 우리의 믿음이 더욱더 견고해질 수 있도록 우리를 이끌어 주시옵소서. 주님, 기도합니다. 우리의 믿음이 굳건한 반석 위에 든든히 서기를 소망합니다. 맹목적인 믿음이 아니라, 피상적인 믿음이 아니라, 그저 말로만 믿는다고 고백하는 것이 아니라 우리의 삶을 통해서 우리의 믿음이 더욱더 견고해지기를 소망합니다. 그러한 믿음을 갖기 위해 주님 앞에 의심하고 질문하며 하나님, 왜 이러한 생각이 드는지 주님 앞에 간절히 기도할 줄 아는 저희들이 될 수 있도록 은혜 베풀어 주실 줄로 믿고 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 간절히